अमृतपाल सिंह दी सिंघणी बीबी किरणजीत कौर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ बहुत सारिया संगतां जां बहुत सारे जिहड़े जिन्हां नूं पता लगदा गया, जिहड़े जा सकदे सी संगतां विचों उत्थे जा रहे सी। ये गल देख के चंगा लग्या कि लोकां दे संगत दे दिल दिमाग विच आपदी जिम्मेवारी दा एहसास है। नीति दे पक्ष तों हुण भावें पहिलां वांग खुल खलासे तौर दे उत्ते भाई अमरतपाल सिंह दी हमायत विच कोई लिखदा बोलदा घट आ, पर ਇਹ नहीं कि पंजाब के लोग ਜਾਂ सिख संगतां ने भी आपदा बिल्कुल ही मूँह मोड़ लिया, कोई इहो जी गल नहीं है। केंद्र की सरकार नालों वध पंजाब की सरकार जिहड़ी आ वो आपदी बेइज्जती मन रही है, हेठी मन रही है कि भाई अमरतपाल सिंह साडे काबू नहीं आए। जदों भाई अमरतपाल सिंह इन्हां दे हत्थ चढ़ गए तां ये NSA भी लाउणगे ते होर भी माड़े तो माड़ा कर सकते। हालात ये ने कि हर एक सिख किसी प्रोग्राम की उड़ीक विच, किसी आगू तो कोई काल आउण दी देर आ, लोग भरे पीते बैठे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमरतपाल सिंह खालसा जिन्हां नूं 18 मार्च तो भारती हुकूमत लभ रही है ते अज तक ये तां नहीं पता लग्या भी उन्हां दा कसूर की आ, गलती की आ, पर यह पक्का पता भी जदों भाई अमरतपाल सिंह इन्हां दे हत्थ चढ़ गए तां ये NSA भी लाउणगे ते होर भी माड़े तो माड़ा कर सकदे। सो भाई अमरतपाल सिंह की सलामती वास्ते, चढ़दी कला वास्ते सारे सिख अरदासां कर रहे हैं। ते जे अजे तक भाई अमरतपाल सिंह खालसा इन्हां दे हत्थ नहीं चढ़े तां सच्चे पातशाह दा सारे शुक्रगुजार आ सारे। पर अज एक नवीं हरकत भारतीय हुकूमती तंत्र वालों हुई आ। राजा सांसी एयरपोर्ट आ इत्थे अमृतसर ते भाई अमरतपाल सिंह दी सिंघणी इथों राजा सांसी एयरपोर्ट तो आपदी फ्लाइट लैके लंडन जाना चाहती सी, क्योंकि उन्हां दा परिवार उत्थे रहिंदा ते उत्थों ही वो आनंद कारज कराउण लई आए सी। ते जिस तरीके नाल कानून दीयां बंदिशां हुंदियां ने, जिहड़ा वीज़ा उन्हां ने लिया होया सी, जिहदे हिसाब नाल वो 180 दिन शायद वध तो वध इत्थे रह सकदे आ। ते ਉਹ टाइम हुण पूरा हुंदा जा रहा होना ते कानून दे वीजे दे पक्ष तो सही रहना बड़ी लोड़ आ। सो इस करके भाई अमरतपाल सिंह दी सिंघणी बीबी किरणजीत कौर ਉਹਨਾਂ ने जदों इत्थों फ्लाइट फड़नी सी तां इत्थे राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर दे विच बड़ियां भाजड़ां पै गईयां, बड़ियां फोर्सां पहुंच गईयां ते बीबी नूं पुछगिछ लई रोक लिया, डिटेन कर लिया, हिरासत विच लै लिया, काफी ज्यादा खज्जल खुआर कीता। जदों जहाज लंघ गया उस तो बाद विच उस भाई अमरतपाल सिंह दी सिंघणी नूं उन्हां दे पिंड जल्लूपुर खेड़ा, जिहड़ा रईए दे कोल आ पिंड, उत्थे भेज दित्ता गया। ते कोई परचा कहंदे जी नहीं असीं दर्ज कीता। पर ये जिहड़ी सारी घटना वापरी इहदे तो एक गल बड़ी चंगी तरह जाहिर हो गई आ कि केंद्र की सरकार नालों वध पंजाब की सरकार जिहड़ी आ वो आपदी बेइज्जती मन रही है, हेठी मन रही है कि भाई अमरतपाल सिंह साडे काबू नहीं आया। सो बीबी किरणदीप कौर नूं अज जदों इत्थों वापस भेजा गया, वह ब्रिटिश दे सिटीजन आ, ब्रिटिश नागरिक आ,
ਤੇ ਰਾਜਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਲੋਕ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੇਠੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਝਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲੜੇਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਗਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਟਕ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵੇਚੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੱਡੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਪੰਗਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੀ ਜਫੜ ਅਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਅਖਬਾਰੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 30-35 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਝੂਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਸਤੰਬਰ ਆ, ਵੀ ਜੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਸ਼ੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨ ਬਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੀਟ, ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉੱਥੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਨਾਵਾਚਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜ ਪੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਲ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਮਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਉਂ ਹੀ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਹੀ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰੋਲ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਅਗਵਾਈ ਸਹੀ ਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗਵਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਤਿਰੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਲੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਵਾ। ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਸਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ ਐ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਖੇਰੂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆ ਸਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਚਕ ਭੈੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗਾਲ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭੜਕਾਉਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿੰਦ ਦੇ ਭੰਡਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਵੇ, ਕੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਵਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੈਲਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਖੇਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ग्रंथ की रहेगी तो पंथ, पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ही ना रहा तो ग्रंथ कौन माने। भी ग्रंथ जिहड़ा है ओदी पूजा, ओदी इज्जत, ओदा सन्मान जे करन वाला ही ना रहा, पंथ ही ना रहा, तो फिर तो इस माहौल दे विच असीं तुहानूं दुनिया भर दे विच बैठे सिखां नूं इह बेनती करदे हां कि आपदी कौम दे उन्हां आगूआं दा, उन्हां जथेबंदियां दा साथ सहयोग देवो जिन्हां ने 1984 तो हुण तक कौम दी लड़ाई लड़ी है। उन्हां दे नाल खड़ो ते उन्हां नूं अकाल तख्त साहिब दी ताबिया इकट्ठे होके पंथ लई, धर्म लई, कौम लई अगे वध के लड़ाई लड़न लड़ाउण दा माहौल सिरजीए। जेकर इस पासे नूं ना आए, जे आपां नूं यही लग्गिया कि नहीं पंजाब दीयां खालिस्तानी शख्सियतां ते पंथक धिरां दा गाली गलोच करके आपां बस दा टाइम कढना, टाइम तां लंघ जू पर बाद च पछताया करांगे। अज बहुत सारे लोकां नूं इह गल्लां शायद तुहाडीआं चंगीआं ना लगण, क्योंकि सच जिहड़ा हुंदा ओह तजर्बे दे नाल जदों उमर बीत जांदी आ उदों बंदा कहंदा उदों असीं किसे दी सुणी होई नहीं, सानूं उदों समझ ही नहीं सी, असीं तां उहनूं कमला समझदे सी। पर हकीकत यही आ कि इत्थे आपस विच ही पाटो धाड़ होए फिरदे आ, एक दूजे की गल सुनन मनण नूं कोई प्यार नहीं, समर्था किसी एक धिर दी एडी है नहीं कि सारी गल खिच के लै जावे। सो माहौल जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਘਟਾਓ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।